This is your Mind Campus Prani. Hope you are all fine. That the Almighty make this day a great, successful one. Okay, let us review the laws of motion quicker. In this chapter, we have discussed what is a force. It is nothing but a state of rest or a motion, unless it is in unless it is disturbed by external force. So that is we call that to be a inertia or force. We So the external force applied or the external agencies act on the body to change its state of rest or motion. We call that to be a force. And mechanics is nothing but it is a study of physics. It's a branch of physics dealing with the effect of force on bodies. Okay, and statistics, it is the study of effect of force on when it is under rest. And if it is under motion, we call that to be dynamics. And kinematics, it is nothing but with the considering the cause of motion. If we analyze the effect of force on the movement of the bodies, we call that to be kinematics. Sorry, that is kinetics. With considering the cause of motion, we call that to be kinetics. Otherwise, it is kinematics. Okay, so these are the things, the introduction part, and then we discussed what is a force and motion, what is inertia. Okay, and what types of inertia? The inertia of rest, if you are dealing the bodies under rest, and inertia of motion if you are dealing with the bodies under motion, and inertia of direction if there is a change in the direction. And we have seen some examples. And what is linear momentum? It is nothing but a product of mass and velocity. Okay, that is the linear momentum. And its unit is kilogram meter per second, and in CG system it is gram centimeter per second. So these are the units for linear momentum. And Newton's first law, what is its state? Every object will continue in state of rest or motion unless it is disturbed by a external force. So this is a Newton's first law. Okay, what will be the effect of the force? It will be either change the direction or the velocity. Okay, and the types of forces we have seen, like parallel forces and unlike parallel forces. And resultant force is the combined effect of all the forces. Okay, so it is a vector addition of all the forces. And we have seen what is a rotating effect of force. So we have to apply the force for a rotating at the far away distance from the axis of rotation. That is the rotating effect of force we have seen. And moment of force is nothing but the product of force and the distance, perpendicular distance between the application of point of force. So that is the so that distance must be between 2 points, right? One point would be the axis of, or the fixed axis, or the axis of rotation, and another point will be the application of force. So it is a distance between these 2 points. Okay, and couple is nothing but two unlike parallel forces acting opposite, acting on the object oppositely. Okay, that is a couple. So screwing, opening a tap or closing a tap, or opening a bottle cap, like that, all those examples of moment of couple. And a torque, what is it? Torque is nothing but the moment of torque is nothing but your rotating effect is the torque. And we have seen some examples: gear, seesaws, and steering wheel for the torque. And principle of moments, what is it states that the sum of algebraic sum of the moments in clockwise direction and the anti-clockwise direction will be equal, or at any point it will be the summation of all the forces, and at any point it will be zero. So the clockwise force and anti-clockwise force will be zero. So that is the principle of moments. And Newton's second law, what it states that if the force is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, what is the rate momentum? We know what mass into velocity. Change in momentum, it's nothing but the change in the initial velocity and the final velocity multiplied by its masses. So mass will be going to be constant, so mv minus mu by t, that is the, yeah. And v minus u by t is nothing but your acceleration, because change in velocity with respect to time is acceleration. So force equal to m, mass into acceleration. And unit of force is Newton, and the CGS unit is dyne. So 1 Newton is nothing but amount of force required of to produce a acceleration of 1 meter per second squared for with a kilogram of with a mass of 1 kilogram. Okay, one dyne is nothing but 1 gram. It has to be produce an acceleration of
the force has to be produce an acceleration of 1 centimeter per second squared with the weight of 1 gram. Okay, that is dyne. And the next will be the impulsive force, nothing but a large force acting for a short duration of time, or a long force for a or a short force acting for a long duration of time. Both are impulsive. And Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction. And principle of conservation of momentum, there is no change in the linear momentum of a system as long as no external forces are acting on them. When a body is in equilibrium, the net momentum changes will be the same even after the application of force. So the net momentum will be the same. So that is the law of conservation of momentum. And rocket propulsion, it is an example of Newton's third law of motion. So whenever there is a ignition at the ignition chamber, the fuels, the hot gases coming out, which will push the rocket upward. So, and gravitation force, nothing but the force between two bodies will be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So that is the universal. And acceleration due to gravity is the gravitational pull of the earth due to the gravity, due to the attraction force of the earth. So nothing but, so with that we can find the radius of the earth and mass of the earth and all. So the mass and weight. So with the multiplication of acceleration due to gravity, we have the factor called weight, and without that it is mass. Okay, apparent weight will be less when we are moving upward, and apparent weight will be higher when we are moving in the upward direction with upward acceleration. Okay, so that is the apparent weight concept. And the weightlessness, when we are free falling, then we feel zero weight. That is the weightlessness categories of astronauts. Okay, so these are the things we have seen in this first chapter. Okay, நம்ம அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். இன்ட்ரடக்ஷனில் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன, எந்த ஒரு பொருளும் அதோட இயல்பு நிலையான ஓய்வு நிலையோ அல்லது மூவிங் ஒரு மூமெண்ட்லேயோ, அதாவது அசைவுலேயோ இருக்கும், எது ஒரு புறவிசையை ஏற்படுத்தாத வரை. இதான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக்ஸிக்ஸ்னால் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்க பாடிஸை பற்றி படிக்கிறது, டைனமிக்ஸ்னால் மூமெண்ட்டில் இருக்க பாடிஸ் பற்றி படிக்கிறது, கைனமெட்டிக்ஸ்னால் இதே தான், மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸ் தான் ரெண்டுமே. கைனமெட்டிக்ஸும் கைனட்டிக்ஸும் ரெண்டுமே மோஷன் ஆஃப் த பாடிஸை பற்றி படிக்கிறது தான். ஆனால் என்னதுன்னா, வித்தவுட் காஸ் ஆஃப் மோஷனை கன்சிடர் பண்ணலைன்னா கைனமெட்டிக்ஸு, கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கைனட்டிக்ஸு. அடுத்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இனர்ஷியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இன்னரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி, அதுதான் வந்து அது தனக்கான பண்பு, ஒரு பொருளுக்கான பண்பு, அதோடைய நிலையை மாற்றாமல் இருக்கிறது. அதுதான் வந்து இப்போ ஒரு டம்ளரில் வந்து ஒரு லிட்டை வச்சுட்டு அது மேலே காயின் வச்சுட்டு, ஒரு பேப்பரையோ இல்லை ஒரு கார்ட்போர்டை வச்சுட்டு காயினை, அந்த கார்ட்போர்டை இழுக்கும் போது காயின் உள்ளுக்குள்ளே விழுகிறது காரணம் என்ன, அந்த காயின் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, அப்போ அதோட நிலையை மாற்றாமல் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதனால தான் காயின் கரெக்டாக டம்ளருக்குள்ளே விழுகுது. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ரன்னிங் ஆகிற பஸ்ஸுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே குச்சிங்கன்னா அதே இடத்துல நிற்கிறதுக்கும் காரணம் அதுதான். பஸ் வேகமாக போகும், மூமெண்ட்டு வந்து நார்மலாக இருக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது. இது ஒரு கம்பியை பிடிச்சிட்டு குச்சிங்கன்னா நீங்கள் நேராக அங்கேயே இறங்கிடுவீங்க. அதை எதையுமே பிடிக்காமல் குதிக்கும் போது நம்ம முன்னோட்டோ பின்னோட்டோ, முன்னாடி போகிற பஸ்ஸுக்கு பின்னோட்டு நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா. அடுத்து இனர்ஷியாவோட டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இனர்ஷியா, ரெஸ்ட்டு, மோஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ இயல்பு நிலை, ஓய்வு நிலை, மூமெண்ட்டு, அசைவு நிலை, அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷன், திசையில் மாற்றம் இருக்கிறது, 3 கேட்டகரியாக பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் லீனியர் மொமெண்டம்ங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ரெண்டுத்தோட ஒரு பெருக்கல் பலன், நிறையையும் திசை வேகத்தையும் பெருக்கல் பலன் தான் மொமெண்டம்ங்கிறது. அப்புறம் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லுது, எல்லா ஒரு பொருளும் அதோட இயல்பு நிலையான ஓய்வு நிலையோ இல்லை அசைவு நிலையிலையோ இருக்கும், புறவிசை தாக்காத வரை. இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல. அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை, ஃபோர்ஸஸ் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது ரெண்டும் ஒரே தள்ளுதல் நோக்கி, ரெண்டும் தள்ளுற ஃபோர்ஸாக இருக்கணும், இல்லை ரெண்டுமே இழுக்கிற ஃபோர்ஸாக இருக்கணும். தள்ளுறதுன்னா நமக்கே தெரியும், புஷ் பண்ணி அங்கிட்டு தள்ளுறது, இழுக்கிறதுனா நம்ம பக்கம் இழுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா அது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ். ரெண்டு வேறு திசையில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ். ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறது எல்லா ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணுறது தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறது.
அதுக்கப்புறம் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுங்கிறதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு கதவை திறக்கும்போது அதோட விளிம்பில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ எந்த அளவுக்கு தூரம் தள்ளி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். பக்கத்தில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதோட அச்சுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து விசையை ஏற்படுத்துகிறோன்னா நம்ம கூடுதல் விசையை செலவிட வேண்டியது இருக்கும். இதே இது அச்சுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குமோ அது எதனாலன்னா நமக்கு வந்து இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் தான். மொமெண்ட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, அந்த ஃபோர்ஸு விசைக்கும் அந்த தூரத்துக்கும் ஆனது. அந்த மொமெண்ட் வந்து நமக்கு கூடுதலாக கிடைக்குது. அப்போ லெஸ்ஸர் எஃபெக்டில் நம்மளால் தர முடியுது. அதுதான் டார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? கப்பலுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, 2 அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கூடிய ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஒரே இடத்துல ஒரே ஆப்ஜெக்டில் 2 எதிர் திசையில் எதிர் முனையில் அப்ளை ஆகிறது தான் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் அ கப்பல். நம்ம மூடியை திரும்பும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும், நம்ம மூடியோட ஒரு முனையில் இந்த விரலும் இன்னொரு முனையில் அந்த விரலும் வச்சுருப்போம். ஒன்று கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும், இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம மூடியை திறக்கிறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா கப்பலுங்கிறது. அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸுங்கிறது என்னென்னா, இதே கப்பலோட கான்செப்ட் பேர் தான். கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனோட ஃபோர்ஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனோட ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது. அதான் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்க வரைக்கும் அதோட கிளாக் வைஸ் ஃபோர்ஸு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பொருள் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நெட் எஃபெக்ட் வில் பி 0. ஸோ இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸு. அப்போ அதை வச்சு ஒரு ஃபோர்ஸ் இதை ஈக்குவேஷன் எப்படி கொண்டு போகலாம்னா, கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் உள்ள ஃபோர்ஸுக்கும் ஆப்போசிட்டில் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸ். மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், நாட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். மொமெண்ட்டுங்கிறது என்னது? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அடுத்து நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது? ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். ரேட் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு அர்த்தம். அதாவது டைமை பொறுத்து மாறுது அப்படிங்கிற அர்த்தம். அப்போ சேஞ்ச் ரேட்டுங்கும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ மாறி இருக்குது, மொமெண்டம் எவ்வளோ மாறி இருக்குது. மொமெண்டம்ங்கிறது என்னது? மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. அப்போது ஒரு பொருள் இனிஷியல் ஒரு ஆரம்ப திசை வேகம் ஒன்று இருக்கும், அதாவது 0 தான் பெரும்பாலும் இருக்கும். 0லேருந்து ஸ்பீடப் ஆகி ஒரு 10 km/h அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடை ரீச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி. அப்போ அது ரெண்டுக்கான சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்னவோ அதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் போடும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கிது? சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கிடைக்குது. ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஒரு கேங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி v-u/t நமக்கு ஆக்சலரேஷன். அப்புறம் இதோட யூனிட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நியூட்டனு. இன்னொரு யூனிட் இருக்குது சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தோட பொறுத்த வரைக்கும், டைன்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இம்பல்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய விசை குறைச்ச நேரத்துக்கு, இல்லைன்னா சிறிய விசை அதிக நேரத்துக்கு அப்ளை ஆகிறதான் இம்பல்சிவ். அதுக்கப்புறம் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வந்து எவ்ரி ஆக்ஷன், ஒரு விசைக்கும் எதிர் விசை உண்டு, அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கும், மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. அப்புறம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டமில் என்ன சொல்லுது? மொமெண்டத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும்போது மொமெண்டமில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. மூமெண்ட்டில் இருந்தாலும் மொமெண்டமில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இனிஷியல் மொமெண்டமும் ஃபைனல் மொமெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா, இனிஷியல் மொமெண்டத்தை எல்லாத்தையும் 2-3 பொருள் இருக்குன்னா எல்லா பொருளோட இனிஷியல் மொமெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். அடுத்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுது? ரெண்டு பொருட்களுக்கான இடையில் ஏற்படக்கூடிய விசையானது எதோட பெருக்கல் பலனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னா அதோட நிறையோட பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்னா அது 2 கடலில் இடைப்பட்ட தூரத்துக்கு எதிர் இதாக இருக்கும். அதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனுங்கிறது. ஸோ இதை வச்சு இந்த பண்பை வச்சு நம்ம எதை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கும் உள்ள தொடர்பை நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். அது மூலமாக நமக்கு எர்த்தோட நிறையும் எர்த்தோட ரேடியஸையும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் என்ன, நிறைக்கும் இந்த எடைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியால் மல்டிப்ளை ஆகி வர்றது எடை, அதான் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறது. நிறை அப்படிங்கிறது மாஸ். அப்பரண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு பொருள் ஒரு லிஃப்ட்லேயோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலையோ லிஃப்டே எடுத்துக்கோங்க. லிஃப்ட்டில் வந்து நம்ம மேல் நோக்கி போவோம், கீழ் நோக்கி போவோம். இப்போ மேல் நோக்கி போகும்போது நம்மளுடைய எடை கூடுதலாக தெரியும், கீழ் நோக்கி வரும்போது நம்மளுடைய எடை குறைவாக தெரியும். இதுதான் அப்பரண்ட் வெயிட்னு சொல்கிறது. இதுதான்
அது அந்த மாற்றத்தை தான் அப்பரண்ட், அந்த மாற்றத்துக்கு பேர் அப்பரண்ட் வெயிட் கிடையாது. அது நமக்கு கூடுதல் வெயிட் ஆகுது இல்லையா, நம்ம எடையோட கூடுதலாக ஒரு வெயிட் காட்டுது, அதுதான் அப்பரண்ட் வெயிட். நார்மல் வெயிட்டை விட கூடுதலாகவோ இல்லை குறைவாகவோ காட்டுது, அந்த வெயிட்டை தான் அப்பரண்ட் வெயிட்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இது எதனால் ஏற்படுத்துது? ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினால நமக்கு அந்த அப்பரண்ட் வெயிட் சேஞ்சஸ் வருது. வெயிட்லெஸ்னஸ்னால் ஒரு பொருள் வந்து ஃப்ரீயாக ஃபாலோ ஆகும்போது, எந்தவித கிராவிட்டியும் இல்லாத போது, ஆக்சலரேஷன் அதாவது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்பரண்ட் வெயிட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் வெயிட்லெஸ்னஸ்ங்கிறது. ஓகேங்களா? இது ஸ்பேஸில் நடக்குது. இப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன், இதுக்கு விடை தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து இப்போ இந்த லெசனில் படிக்கும்போது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட்னு பார்த்தோம், சென்டர் ஆஃப் த எர்த்தில் 0ன்னு பார்த்தோம். அப்போது எவ்வளோ தூரத்தில் நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து 0 ஆகும், எவ்வளோ ஹைட்டில் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து 0 ஆகும் சொல்லுங்கள். இது ஒரு கொஷின். இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கும்போது நான் இந்த இனர்ஷியா கான்செப்ட் தான், குதிக்கும்போது நம்ம நடுவில் நின்றுக்கிட்டு கம்பி எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நடுவில் இருந்து குதிக்கும்போது என்ன ஆகும், அதே இது ஒரு கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு குதிக்கும்போது என்ன ஆகும்? இதுக்கான விடையை தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்டில் நான் உங்களோட நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் suggestions and feedback. Thank you for watching. Thank you for your listening. Thank you once again.